السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں راجہ کیسر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جو موضوع ہے گفتگو کے لیے وہ پھر عمران خان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے۔ جب سے یہ گورنمنٹ گئی ہے، جب سے یہ حکومت گئی ہے، سچی بات یہ ہے کہ میں بہت ہی مایوس ہوں، اور میری طرح بے شمار اور لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کی حکومت کی سپورٹ کرتے تھے، ان کے ہم نوا تھے، ہم سفر تھے اور عمران خان کو پسند کرتے تھے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دے رکھے تھے اس کو، اور کچھ تھے جنہوں نے ووٹ تو نہیں دیے پچھلے جنرل الیکشن میں 2018 میں، لیکن پھر بھی وہ سوشل میڈیا ہو یا کسی اور جگہ پہ جس طرح بھی ممکن ہو، انہوں نے عمران خان کے جو ایک تو نقطہ نظر ہے اس کا ساتھ دیا، اس کا جو وہ کہتا رہا کہ ہم جو ملک جو ہے ہم اس کو کرپشن فری بنانا چاہتے ہیں، چوروں سے اس کی نجات دلانا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے نا غریب جو ہے اوپر آ سکے، عدل و انصاف کا جو نظام ہے وہ برابر ہو، اور دولت جو ہے وہ صرف امیروں تک محدود نہ رہے، غریب تک بھی منتقل ہو۔ اور سب لوگوں نے اس نقطۂ نظر کا ساتھ دیا، اور ان کے عطل وسا جس سطح پہ بھی کسی ہو سکتا تھا وہ انہوں نے اس کی مدد کی۔ لیکن جیسے یہ حکومت ختم ہوئی ہے، سچی بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ مایوس ہوں اور بہت دکھی ہوں اور بہت پریشان ہوں، اور میری طرح بہت سارے وہ لوگ، جیسا میں کہہ چکا ہوں کہ جو اس کی سپورٹ میں تھے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ سارے بہت مایوس ہیں، چونکہ وہ ابھی تیاری کر رہے تھے۔ وہ عمران خان کا یہ نعرہ کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے، وہ اس کا جو انتظار کر رہے تھے اور اس کے لیے پر توڑ رہے تھے اور اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے کہ نیا پاکستان بننے والا ہے، جہاں سب لوگ ایک برابر ہوں گے، عدالت کے سامنے جائیں گے، قانون کے اس کٹہرے میں جائیں گے، جہاں کہیں بھی جائیں گے ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے گا، امیر اور غریب کا کوئی تفرقہ جو ہے نا، تفریق ان میں نہیں رکھی جائے گی۔ لیکن اس طرح نہیں ہوا، اور سب لوگ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ جو تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی جو ہے وہ جا چکی ہے، اور سچی بات یہ ہے اگر ہم حقیقت کی دنیا میں رہیں تو جو تبدیلی ہے وہ دفن ہو چکی ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہوا؟ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کس طرح ہو گیا؟ یعنی کہ عمران خان نے 26 سال سے زیادہ محنت کی، اپنی پارٹی کو کھڑا کیا، اس میں کہ لوگوں کو ایک ایک کر کے لوگوں کو شامل کیا، کچھ مفاد پرست ٹولہ جو ہے وہ بھی داخل ہو گیا ساتھ، اس میں لوگوں کے ساتھ کچھ اچھے لوگ بھی شامل ہوئے، جاسد عمر جیسے، شاہ محمود قریشی جیسے، اور پرویز خٹک جیسے لوگ بھی آئے، لیکن ساتھ ساتھ میں جہانگیر ترین ہو گئے، علیم خان اور بے شمار اور جو لوگ ہیں، مطلب پرست ٹولہ، مفاد پرست ٹولہ، بزنس مائنڈڈ ٹولہ جو ہے، کاروباری طبقہ، وہ بھی ساتھ آ گیا اور پی ٹی آئی کا حصہ بن گیا۔ لیکن جب یہ سب کچھ ہو چکا، دھرنے ہوئے، سب کچھ ہوا، اور پی ٹی آئی کی حکومت جو آئی گئی، تو یہ کس طرح ہوا کہ 3.5 سال میں جو ایک پارٹی 26-27 سال لگا کر کھڑی کی گئی تھی وہ ایک دم ختم ہو گئی، اور جتنے ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ جن کو کہا جاتا ہے، یہ لفظ جو ہے میں نے پہلے پاکستان میں ہی سنا، دنیا میں کسی جگہ اسٹیبلشمنٹ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، اور جب میں لوگ اسٹیبلشمنٹ لفظ استعمال کرتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ وہ فوج کا نام لے رہے ہیں، تو میں پھر سیدھا فوج ہی لے لیتا ہوں، کو فوج ہی کہنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ کس طرح ہوا کہ وہ سارے ادارے بشمول فوج وہ عمران خان سے بدظن ہو گئی؟ یعنی کہ میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ عمران خان نے اپنے آپ کو نیچا نہیں دکھایا، لیٹ ڈاؤن نہیں کیا، سارے ووٹرز، سارے سپورٹرز، میرے جیسے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سب کو لیٹ ڈاؤن کر دیا، اور ان کی ساری امیدیں تھیں، سارے خواب تھے، ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا، سارے جو خواب تھے ان کو چکنا چور کر دیا۔ اور اس کی وجہ میرا خیال ہے میں جو سوچتا رہتا ہوں بہت زیادہ کہ یہ ہوا کیسے
اس کی مثال جو ہے نا آنے والے دن ہیں وہ زیادہ بتائیں گے. لیکن ابھی بھی جو عمران خان ہے وہ شروع ہو گیا وہ کہنا کہ فیض حمید جو ہے اس کو میں DG/ISI اس لیے رکھنا چاہتا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ ونٹر کا جو سیزن ہے یہ گزر جائے تو اس کو بعد جو ہے نا میں کسی اور کو لگا دیں گے. ٹھیک ہے جی. آج یہ میاں والی میں عمران خان کا جلسہ تھا, بہت بڑا جلسہ, اور آج یہ اٹک میں مریم نواز کی شریف کا جلسہ تھا. اور وہاں مریم نواز نے یہ کہا کہ جیسے ہی عمران خان کی حکومت بے فیض ہوئی اسی وقت دڑام سے نیچے آ گری. یعنی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی, وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کہتا ہے کہ وہ جنرل فیض حمید جو تھے وہ میری آنکھیں اور میری کان تھے. وہ کہتی ہے کہ وہ آپ کے کان اور آنکھیں نہیں تھے بلکہ وہ شخص آپ کے ہاتھ تھا جس کے استعمال کر کے آپ مخالفین کو دبوچا کرتے تھے, نیچے کیا کرتے تھے. تو آپ نے کنٹرول کیا رکھا. جیسے ہی وہ ہاتھ آگے ہوا اور ہٹا آپ کے سر سے, اسی وقت آپ کی حکومت جو ہے ختم ہو گئی. اور وہ انہوں نے کافی لتاڑا اس میں جو تقریر کی ہے انہوں نے کہ یہ جو شخص ہے اس کا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے, اور ایسے کوئی خط جو سازشی خط وہ کہہ رہا ہے وہ ہے نہیں ہے, لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خط ہے, اور جس کے ساتھ جس بات کے بارے کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہی کہتا رہتا ہے. اور اس کو اپنی حکومت جانے کا کم دکھ ہے, اس کو دکھ بہت زیادہ یہ ہے کہ یہ شہباز شریف جو ہے نا وہ کیوں حکومت میں آ گیا یا وہ کیوں وزیر اعظم بن گیا. اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ میں کہنا کیا جا رہا ہوں. یعنی کہ یا تو عمران خان جو ہے ناسمجھی میں اور کم عقلی میں, اس کی نہیں کہ عمران خان کو کم عقل کہنا بھی تھوڑا سا غلط ہوگا, لیکن ہم کہہ ڈالتے ہیں کہ ناسمجھی میں کم عقلی میں وہ یارانگاہ بنا بیٹھا تھا ایک DG/ISI کے ساتھ, جنرل فیض حمید کے ساتھ, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آپ کا مقبول ہونا مشہور ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ کو فوج کی آنکھوں کا تارا ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. آپ کو فوج کی آنکھوں کا تارا ہونا چاہیے, اسی وقت آپ حکومت میں آ سکتے ہو. یعنی کہ اگر آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کو نکالا گیا تو وہ کیا کہہ رہا تھا کہ باجوہ نے مجھے نکالا, مجھے کیوں نکالا, وہ بین کر کے دکھاتا تھا. اور اب اس کی باری آ گئی ہے, یہ کہتا ہے کہ مجھے یوں نکالا. عمران خان کو بھی پتا ہے کہ فوج نے اس کو نکالا ہے, لیکن اس نے کم عقلی میں نہ سمجھی میں یہ ایسا گناہ جرم کیسے کر دیا. یعنی کہ جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ فوج لے کر آتی ہے, فوج ہی اٹھاتی ہے وہاں سے, جو کرسی ہے جس پر بٹھاتی ہے اس کو اٹھا لیتی ہے. اس میں جو بیرونی سازش ہے نا, ہمارے امریکن جو ہے نا آئے دن کسی نہ کسی کے خلاف ایسے معاملات کرتے رہتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. روز کہنے سے کہ یہ امریکنوں نے سازش کی ہے, یہ کیا, مطلب یہ ہے کہ پاکستانی حکومت آئی ہے. یہ تو نہیں ہوا کہ وہ انہوں نے سازش کی ہے اور اپنا کو گورا وہاں سے بھیج دیا ہے. تو بکے تو ہمارے لوگ ہیں نا پھر, اور قانون ہمارے جو ہے اس میں اس کی گرفت نہیں ہے وہاں پر. یعنی کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی منحرف اراکین ہے اگر یہ معاملہ کرتے ہیں تو ہمارے یہاں گرفت نہیں ہے, تو پھر تو امریکن کی اس میں کیا غلطی ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس میں بیرونی سازش کی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان کے تعلقات آرمی کے ساتھ خراب ہوئے, فوج کے ساتھ خراب ہوئے, اور جیسے خراب ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں, اور جب انہوں نے نیوٹرل کہہ دیا تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ عمران خان جو ہے فوج اس کے ساتھ نہیں کھڑی, اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ ان کے ساتھ نہیں کھڑی تو وہ تحریک اعتماد لے آئے. اور جو اتنے ان کے اتحادی سے بھی, کیونکہ یہ بھی اکثریت میں اسی وقت تھے جب اتحادی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اور انہوں نے تحریک اعتماد پیش کی, اور تحریک اعتماد کامیاب ہو گئی, کیونکہ فوجیوں کے ساتھ یہ پہلے بگاڑ چکے تھے. اب کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ فوج کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہیں, کیونکہ کسی نے وہ آپ فواد چودھری کی باتیں سن چکے ہوں گے کہ اگر ہمارے حالات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے تو ہم ابھی حکومت کر رہے ہوتے. وہ اندر کا بندہ ہے, اس کو پتا معاملات کا. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو باہر چودھری پرویز الہی جو ہے وہ کہہ چکا ہے اپنے انٹرویوز میں کہ ہم نے تو اس کو باہر کہا کہ یہ نواز شریف والا کام نہ کرو. یہ اس کا DG/ISI جو ہے وہ
उसको डिले ना करो, उसकी तकर्री जो है ना उसमें रोड़े ना अटकाओ, ये काम ना करो, क्योंकि ये फौज के करने के काम है। वो जो फाइल देते हैं बस उस पर चुप करके साइन कर दो, दस्तखत कर दो, बस। आम लानी है आपने तई कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। जैसे मैं कह चुका हूं कि आपने फौज की आंखों का तारा होना है, फौजी किसी ने आपकी आंखों का तारा नहीं होना। और फौज जो है ना इसे जो गुस्सा कर गई है इस बात पे, ये असल बात हुई है बस। यानी कि जब फौज ने गुस्सा कर दिया और उन्होंने अपने अंत खींचे हैं, वो वही लेकर आए थे कि वो इमरान खान 2018 में अक्सरियत तो नहीं लेकर आया था ना, तो अक्सरियत नहीं लेकर आया था तो किसी ने उसका सब लोगों ने इतादी जो है वो बने हैं, वो किसी वजह से बने, मतलब फौज ने बनाए। अब वही इतादी जो है फौज ने तोड़कर इनके साथ बना लिए, क्योंकि मेरा ख्याल है इमरान खान की बातों से वो भी तंग आ चुके थे। क्योंकि अगर आप इंडिया की खबरें देखते रहते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं, तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक कॉलम उनके टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी ने इसको प्लेस किया था और ये किसी और ही डगर पे चल निकला था, इसलिए उन्होंने इसको उतार दिया। अब समझने की बात है, यानी कि इमरान खान ने ये किस तरह क्यों किया, यानी कि इमरान खान को समझ नहीं है। और जब अब इसको बार बार कहा गया कि इस तरह ना करो, जैसा परवेज अलाई कह चुके हैं, चौधरी परवेज अलाई, तो फिर भी बात क्यों ना सुनी। यानी कि इमरान खान सोच बैठा कि मैं को बहुत बड़ा इतना बड़ा लीडर बन गया हूं कि हर चीज मेरे नीचे आ गई है, ये सोचे समझे बगैर कि भुट्टो बहुत बड़ा मशहूर लीडर था, इमरान खान को उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है ना, तो उसका अंजाम क्या हुआ, बेनजीर का अंजाम क्या हुआ। नवाज शरीफ को बार बार बनाया गया, बार बार उतारा गया और इतना दलील किया गया कि वो गंजा जो है अब अपने मुल्क में भी नहीं रह सकता। उसकी भाई की हुकूमत आ भी गई है ना, फिर भी वो सुकून से नहीं रह सकेगा, क्योंकि वो जो फौज है वो बहुत ज्यादा खौफ है उससे। उसके बजाय इसके नवाज शरीफ को लाया जाता, उन्होंने उसके भाई को और भतीजे को एक मुतबादल के तौर पर पेश किया। यानी कि मैं बार बार सोचता हूं कि बंदा सोचता नहीं है, कोई भी एक बंदा हो वो सोचता है कि यार मैंने 26-27 साल मेहनत की है, अगर मेरा वक्त आ गया कि मैं मुल्क को ठीक करूं, देखो लोगों की गुर्बत को खत्म करने के लिए कुछ करूं। बिजली के मामला हैं, कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है बेशुमार, उनके मामला हैं। हमें मुलाजमतें क्रिएट करनी है, फैक्ट्रियां लगानी है, मिलें लगानी है, बाहर से हमने लोगों को लेकर आना है, कंपनियों को लेकर आना है जो इन्वेस्टमेंट करें ताकि जॉब्स क्रिएट हो। अगर जॉब्स क्रिएट होंगी तो मुल्क जो है खुशहाल बनेगा, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं किया गया। ये क्या हुआ, मैं बार बार सोचता हूं कि इमरान खान को यानी कि नहीं अंदाजा हुआ कि फौज मेरे से बहुत ऊपर है, मैं कुछ भी नहीं हूं। फौज बंदे को चाहे ओवरनाइट ला सकती है, ओवरनाइट उतार सकती है, उसमें आपका मकबूल होना नहीं जरूरी, आपका मशहूर होना जरूरी नहीं, आपके जलसे में बंदे कितने आते हैं वो नहीं। अगर आप उनकी आंखों का तारा हो वो ले आएंगे, अगर आपकी वो आंखों से उतर गए अब गए, यही हुआ। यानी कि मैं अब भी सोचता हूं कि खुदा करे कि इमरान खान एक परवान चढ़ाए, इमरान खान रवादारी की सियासत को परवान चढ़ाए और उसके जलसों में बेशुमार लोग आ रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। अगर वो जो उसकी मकबूलियत है ना उसको इस्तेमाल करे पॉजिटिव चीजों के लिए, तो फिर जाकर लोग बंदा सोचता है कि ये एक बहुत संजीदा आदमी है, सियाना बंदा है, इसका साथ देना चाहिए और इसको दोबारा भी मौका देना चाहिए, शायद कि बंदा ये ठीक हो गया हो। अभी नवाज शरीफ को 3 दफा देकर चांस उन्होंने देखा कि बार बार ये आर्मी के साथ फौज के साथ लड़ पड़ता है, तो उन्होंने उसको निकाल दिया। अब उन्होंने ये पहली दफा हुआ है कि वो उन्होंने शहबाज शरीफ को इस्तेमाल करना शुरू किया है, जो नरम गोशा रखता है आर्मी के खिलाफ, आर्मी के साथ। और इसी तरह जो है जो हमजा शहबाज है वो भी नरम गोशा रखता है, वो खिलाफ बिल्कुल भी बात नहीं करते फौज के, ठीक है जी। और न उनको पता कि इनके मामला में रोड़े नहीं अटकाने। जब जर्नल बनाने का, आर्मी चीफ बनाने का मौका आएगा, जो फाइलें सामने आती हैं उन्हें में से कोई चूज कर लेना है। ये नहीं कहना कि मैं क्योंकि मैं वजीर आजम हूं तो मैंने अपनी ना टांग जो है ना अड़कानी है उधर, नहीं, इस तरह नहीं करना, क्योंकि वो इस तरह नहीं करने देते। बजाय यही लगता है कि जो एक वजीर आजम है वो जो है ना वो अपॉइंटमेंट कर रहा है किसी जर्नल की, लेकिन अंदरी खाना इस तरह नहीं होता। वो फौज ने पहले जो कुछ तैयार कर लिया होता है वो वही करते हैं।
अगर आप आगे पीछे हुए तो फिर ये होता है जिस तरह भुट्टो के साथ हुआ, इसी तरह जी आप बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ और इसी तरह नवाज शरीफ के साथ हुआ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इमरान खान को वो जो एक गलती कर बैठा है उसको सुधारने की कोशिश करे और ये ना सोचे कि आर्मी से मैं को अब चीज़ हूँ। आप पसंद करें फौज को, नहीं ना करें कोई बात नहीं, उनको सोशल मीडिया पे को गालियाँ दे कोई बात नहीं, ट्विटर पे को गालियाँ दे कोई बात नहीं, जे कुछ मर्जी करे कोई बात नहीं, लेकिन फौज जो है ना उसका हाथ ऊपर है। ट्विटर पे गालियां देने से, फेसबुक पे गालियां देने से, यूट्यूब की वीडियो बनाने से फौज के खिलाफ कुछ नहीं होने वाला। अब रियलिटी ये है कि फौज लाती है, फौज निकालती है। इमरान खान को फौज लेकर आई, उन्होंने निकाल दिया। अब जब भी आएगा उनकी ईमा पर आएगा, अगर उनकी ईमा पर ही आएगा तो इसको अपने मेरे ख्याल करतूत से थोड़े किसी हद तक ठीक करने चाहिए, ताकि एक मुतबादल के तौर पर एक अच्छा सा लीडर हो जो बातें ना करता हो, जब सिर्फ बातें ना करता हो, हम यूं कर देंगे वो कर देंगे, नहीं इस तरह नहीं, काम करने वाला हो और काम ही करे और किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी निभाने के लिए नहीं, इस ओहदे पे विराजमान हो, वज़ीर आज़म बने कि फिर मैंने अपनी ज़ाती चपकश निकालनी है, किसी के साथ आवाज़ें कसने हैं, उनकी बातों का मजाक बढ़ाना है, नहीं। एक संजीदा अच्छा लीडर के तौर पर अच्छी तकरीर करे, काम करे। और मैं तो ये मशवरा दूंगा कि इमरान खान को इंटरव्यू देने बंद कर देने चाहिए जैसे वज़ीर आज़म बनता है, क्योंकि जब वो वज़ीर आज़म बनता है इमरान खान तो पता नहीं चलता कि ये बंदा वज़ीर आज़म है या अभी भी अपोजिशन में है। सीधा तीर करे का काम करना शुरू कर दे, जो काम होता है वो बोलता है, वो काम नजर आता है, लोग काम देखेंगे तो वो सोचेंगे कि ये बहुत अच्छा लीडर है। क्योंकि जब इमरान खान तकरीरें करता है ना तो बोंगियां इतनी मारने लगता है कि बेशुमार मेरा ख्याल है जो फौजी हैं इसकी बोंगियों से भी बेजार हो चुके होंगे। सच्ची बात है कि मैं ये यकीन कर बैठा हूं कि फौजी जो है ना इसकी बोंगियों से बेजार हुए हैं, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी जगह ये तकरीर कर रहा है और बंदा आराम से इसकी तकरीर सुन ले, चोर है, ये डाकू है, ये ऐसे ऐसे। मतलब है फरिश्ता इस दुनिया में कोई भी नहीं है, यानी कि फरिश्ता नहीं, कोई भी नहीं है, यानी कि हर इंसान, इमरान खान भी इंसान है, गलतियां जिंदगी में कर बैठा है। कोई बंदा जो है वो अल्लाह का नबी नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह का मैसेजर ऑफ गॉड नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी थे, उनके बाद कोई इस तरह का बंदा नहीं आने वाला जो नबूवत का दबदबा करना शुरू कर दे, नौजुबिल्लाह, ये इस तरह नहीं होने वाला। इसलिए कोई भी फरिश्ता नहीं है, ना फरिश्ते जो ना कोई इंसान फरिश्ता बन सकता है। जब कोई फरिश्ता नहीं है तो आपने काम के जरिए लोगों को बताना कि मैं एक अच्छा हूँ, लोगों को गालियां देकर नहीं बताना कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो मैं उनको गालियां दे रहा हूँ बहुत बुरी है, क्यों इस तरह नहीं। फिर फराह खान गोगी वाला मामला भी हो जाता है, ठीक है जी। फिर तोशा खाना वाले मामला भी बाहर आ जाते हैं। फिर जो 15-20 करोड़ की गाड़ी रख ली इमरान खान ने, वो भी फिर सामने आने लगती है। नहीं फिर क्योंकि जो मदीना की रियासत थी उसमें तो इस तरह नहीं ना होता था। उनकी जो है बनी गाला में जितना बड़ा इमरान खान का मकान है या ज़मीन है उतनी भी नहीं होती होगी किसी के उस वक्त, तो नहीं ना होता। मतलब यह है कि कोई इंसान फरिश्ता नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई काम करेगा तो लोगों के नज़रों में अच्छा साबित होगा और लोग उसको वोट देते रहेंगे और बार बार उसको वापस लेकर आते रहेंगे फौज की ईमा के साथ, यानी कि उनकी मशवरत से, उनके आं करने से, उनके मुसीबत रवैये से वो बंदे को लेकर आएंगे। अगर आप बेमशहूर हो और फौज की आंख का तारा नहीं हो, आपने अपनी हुकूमत में नहीं आना। सच्ची बात है, आप जो कोई मर्जी कर लें। अगर आएंगे तो इसी तरह होगा जिस तरह नवाज शरीफ के साथ हुआ, बार बार आया और बार बार निकाला गया, तो फिर बैन करके रोता रहा, मुझे क्यों निकाला। तो सुन, याद है ना आपको। तो ऐसी सूरत हाल को बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, मदीना की रियासत का ख्याल दिल से निकालें, अच्छा मुल्क बनाएं, ठीक है। मदीना की रियासत जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। कुछ लोग होते हैं जो अच्छी नहीं लगती उनके मुंह से कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, नहीं। तो ये इसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें इशू है कोई, लेकिन ये बात जो है नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये बात नहीं करनी चाहिए। इमरान खान जैसे बंदे की ज़बान से मेरा ख्याल है या मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, ये इस तरह होगा। ये कुछ ऐसे मामला होते हैं जिनको नहीं कहा जाना चाहिए।
ताहिर अशरफी जो उनके साथ ही रहे हैं, मौलाना ताहिर अशरफी, वो क्या कह चुके हैं कि इनको कि जब आप जो इस्लाम के बारे में मुख्तलिफ बातें करते हैं, हवाले देते हैं, तो थोड़ी सी एहतियात किया करें। जिनको ये नहीं है कि बुशरा बीबी ने जो कुछ कहा अपने स्टेज पर जाकर कह देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बुशरा बीबी जो है इस्लाम की कोई स्कॉलर है, उसकी हर चीज़ों को कुछ पता है, ज़रूरी नहीं है। तो इस लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस मामले को इस तरीके से किया जाए कि इमरान खान दोबारा जो आ सके और एक अच्छा लीडर साबित हो, तकरीरों वाला नहीं। मेरा ख्याल है वो ज़माना तकरीरों वाला जो है ना वो निकल चुका है। मैं यूँ कर दूंगा, ये चोर है, मैं इसको सजा नहीं। मुल्क की मामला बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही गंभीर हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। उनको ठीक करना ज़रूरी है, ना कि चोर डाकू जो है ना ये आते रहेंगे, इनको को ख़त्म नहीं कर सकता। इमरान खान हो या इमरान खान कहो, जो कुछ पीछे मर्जी छोड़ के चला जाए, इन लोगों ने वापस नहीं आना है। इमरान खान 10 बारियाँ भी ले लेना, फिर ये आ जाएंगे वापस। उसकी वजह ये है कि ये जो है इनकी जो पार्टीज़ हैं वो फैमिली बेस्ड है। किसी का भतीजा निकल आता है, किसी का बेटा निकल आता है, किसी का कुछ ना कोई दूर बार का रिश्तेदार निकल आता है, वो टेक ओवर कर लेता है, फिर आना शुरू हो जाता है। आप भुट्टो कहाँ था? भुट्टो की पार्टी जो है आसफ अली जरदारी ने हथियाली। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो ख़ानदानी पार्टियाँ होती हैं वो उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो वापस आती रहेंगी। आपने मुल्क अच्छा बनाकर जाना है, जितना देर तक आपको इस बात का मौका मिलता है आपने वो करनी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मेरे नहीं ख्याल कोई दोस्त यहाँ तक पहुँचेगा। अगर पहुँच जाए तो प्लीज़ अपने कुछ ख्यालात का इज़हार कीजिए, कमेंट्स डालिए यहाँ पर। बहुत शुक्रिया।